نے اور اس کے علاوہ ہمارے اس باران رحمت میں آج ہمیں جوائن کیا ہے مفتی اقبال نقشبندی صاحب. آپ کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ جعفر علوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کچھ آپ سے حاصل کر سکیں. آج یقیناً جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے قانون کی پاسداری. تو قدرت قانون اصل میں ہے کیا، یہ ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سے بڑا اس پوری کائنات میں قانون دان کوئی نہیں، اور جب اللہ سے بڑا کوئی قانون دان نہیں ہے تو اللہ کے جو قانون کی کتاب ہے قرآن مجید، اس سے بڑی کوئی قانون کی کتاب نہیں. سبحان اللہ. اور اللہ نے اپنے قانون وضع کرنے سے پہلے جو ہم پہ احسان کیا، اور بہت بڑا چیلنج ہے خدا کا، کل مولود فطرت اسلام، کہ اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کافر کی فطرت پہ پیدا ہوا، میں مشرک کی فطرت پہ پیدا ہوا، میں عیسائی یہودی مجوسی کی فطرت پہ پیدا ہوا. شکوہ نہیں کر سکتا اللہ کے عدل قانون پہ. اس کا قانون اتنا مضبوط اور اعلیٰ ہے کہ اس نے ہر کسی کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا. پھر اس کو جو ماحول ملا، پھر وہ اس ماحول کے مطابق ڈھلتا کیا. مگر اعتراض کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. اور دوسرا قانون، وَمَا خِلْقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک، یہ اس کا دوسرا قانون. اب اس اللہ کی عبادت جو ہے وہ انبیاء کے لیے بھی ہے، اوصیاء کے لیے بھی ہے، اولیاء کے لیے بھی ہے، ملائکہ کے لیے بھی ہے، خدا کے فرشتوں کے لیے، صالحین کے لیے، مومنین کے لیے. یہ پہلا قانون کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں نے انسان کو خلق کیا. اس خدا کی قدرت کاملہ کا نظام دیکھیے کہ جب خالق نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ملائکہ نے کہا، فرشتوں نے کہا وہ ہم سے بنا دو. تو اس قانون دان نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ان کی زبان کو بند کر دیا. انہوں نے کہا وہ خونریزی کرے گا، وہ جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، ہم سے بنا دے. فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور جب اللہ نے وہ خلیفہ بنا دیا، آدم میں نفخت فی روحی، اپنی روح کو پھونک دیا، تو فرمایا اب اس کو سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدہ کر گئے الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. تو خالق نے فرمایا انک رجیم، تو لعنتی ہے، تو یہاں سے نکل جا، تو شیطان ہے. کانا من الکافرین، تو کافروں میں سے ہے، تو کافر ہو گیا. تو قانون قدرت یہ ہے کہ خدا جس چیز کو حلال کرے اس کو حلال سمجھا جائے، خدا نے جس چیز کو حرام کیا ہوا ہے اس کو حرام سمجھا جائے. خدا بند متعال کے قوانین میں سے دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. اللہ کے حقوق کی پیروی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو واجبات اللہ کی طرف سے عمل ہیں ہم پر، ان کا کرنا بجا لانا یہ قانون خدا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کرے، وَمَا خِلْقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت. اور جو اس کو بجا نہیں لاتا وہ حرام افعال کی طرف ہے. تو خدا کے قانون میں پھر اس کے لیے سزا ہیں. زنا کی سزا ہے، سود کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، جھوٹ کی سزا ہے، غیبت کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے. تو یہ خدا کا ایک قانون ہے. اور حقوق العباد دوسرا قانون خدا کا، کہ بندوں سے، اللہ کے بندوں سے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، محبت کرنا، الفت کرنا، چاہت کرنا. والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں. ان حقوق کو اگر کوئی بجا نہیں لاتا تو وہ خدا کے قانون کا مجرم ہے، وہ قرآن کا مجرم ہے، وہ ریاست کا مجرم ہے. حقوق العباد کے حوالے سے
किसी ने पूछा कि हकूकुल बाद किस हद तक, फरमाया हमसाए के 70 घर हैं तुम्हारे हमसाए के जिनके हकूक को बजा लाना तुम पे वाजिब है। आपसे और कानून कुदरत जो है उसकी हम बात कर रहे थे, इबादत के हवाले से कुरान और हदीस क्या हमको सिखाता है। लेकिन हम इस वक्त जो मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब से सवाल करना चाहते हैं, जो ब्रेक से पहले मैंने किया था, रिश्तों के मामले में हमें कुरान और हदीस क्या सिखाता है? अली भाई के दीन जो है हमारा, ये दीन रहमत है और यही दीन फितरत है। हम जब क़त्ल कलामी माफ़, आपका माइक जो है वो 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी फिक्स हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। यही सवाल अगर मैं इस वक्त अल्लामा साहब आपके पास लेके जाना चाहूँ, जितनी देर में आपका माइक ठीक हो रहा है। आप जानते हैं ये भी एक कानून है कि कहीं कहीं जो है वो ऊंच नीच हो जाती है तो दरगुजर करना पड़ता है। तो ब्रेक पे हम जाते हुए हमने ये सवाल रखा था मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब के पास, लेकिन जब तक आपका माइक ठीक हो रहा है यही जवाब मैं अल्लामा साहब से लेना चाहता हूँ। जी, रिश्तों के हवाले से अर्ज़ ये है कि एक तो वालिदैन का रिश्ता है, ठीक है, एक है बहन भाइयों का रिश्ता, ठीक है, एक है औलाद का रिश्ता। ठीक है, तो वालिदैन का एहतराम, बहन भाइयों से मोहब्बत और छोटों से औलाद से शफ़क़त, इस्लाम इस चीज़ का हुक्म देता है। अब वालिदैन के एहतराम के हवाले से तो कुरान करीम का जो कानून है वो ये है कि तुम अपने वालिदैन के सामने उफ़ तक न बोलो। उफ़ कहना भी गुनाह कबीरा है वालिदैन के सामने। और वालिदैन अगर तुम्हें नमाज की हालत में बुलाएं तो नमाज छोड़ दो। ये वही नमाज है, आप कश्ती में पढ़ रहे हैं, कश्ती डूब रही है, अब जलजला है, छत गिर जाएगा, दीवार गिर जाएगी या फैरंग हो रही है, मगर हुक्म यह है कि नमाज को कायम करो। और वालिदैन की इतनी अज़मत है कि वालिदैन अगर तुम्हें बुलाएं तो नमाज छोड़ दो। और वालिदैन के हवाले से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे कुछ चीज़ मांगे तो उनको यूँ ना दो, उनको यूँ दो। और जनाब अली हज़रत साहब, एक बहुत प्यारी हदीस मैं पेश करने वाला हूँ कि रसूल खुदा की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं हज नहीं कर सकता, इतना मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है, मेरे पास इतना रिस्क नहीं है, इतनी करेंसी नहीं है। तो आपने फरमाया कि तुम रोज़ाना नमाज फजर के बाद माँ के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करो, तुम्हारा हज हो जाएगा। तो इस्लाम के जो कानून है वो है वालिदैन का एहतराम, बहन भाइयों से मोहब्बत और छोटों से शफ़क़त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली भाई, मेरा एक जी, छोटा ज़रूर, सा सवाल ज़रूर, है। जैसे हम देखते हैं कि जब घर में किसी सरबराह का इंतकाल होता है तो फिर प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात करते हैं, बंटवारा होना शुरू हो जाता है, बेटी की तरफ एक हिस्सा, बेटे की तरफ 2 हिस्से। लेकिन मैंने बहुत केसेस में ये देखा है अली भाई, जो कि मैं मुफ्ती साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई बहनों का हक खा जाते हैं या बहनें भाइयों का हक खा जाती हैं, या जिनका जो हक होता है वो उनको नहीं मिल पाता, पूरे तरीके से नहीं मिल पाता। दीन इस्लाम ने एक पूरा कानून बनाया हुआ है। तो उसके हवाले से दीन इस्लाम क्या कहता है कि अगर बहन भाई का हक खाया जाए, इस हवाले से तो क्या आप बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बड़ा वसी मौजू है आज का। जी, खुदा ताला से बेहतर ये कानून फितरत कोई नहीं जानता। यानी बंदों को जो ज़रूरत है, इंसानियत का जो मिजाज है, वो हमारा खालिक बेहतरीन तरीके से जानता है। बेशक। ये तमाम कवानीन हमारे कुरान के अंदर मौजूद हैं। 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो किताबुल्लाह हमें दी, चूँकि शरीयत के 4 असूल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इज्तिहाद और कियास। यानी ये चीज़ें जो हैं जब हमारे पास पहुंच गई हैं, अब हम बंदों के बनाए हुए कानून की तो बात करते हैं, मगर जो कुछ खालिक ने कानून बनाया है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। अफरा तफरी का मामलात भी ज़मीन के ऊपर यही होता है कि अल्लाह फरमाते कि ज़मीन मेरी है, रियासत तुम कायम करते हो, उस रियासत के ऊपर जो कानून बनाना है वो अल्लाह का बनाया हुआ जो कानून है वो बनाए। मसलन चोर है, चोर के हाथ काटो। हम कहते हैं साहब हम कैसे काटेंगे, सारे लोग तो टुंडे हो जाएंगे। अगर 2-4 को सजा मिलती है तो मैं समझता हूं कि चोरी के मामलात रुक जाते हैं। आज रोडों के ऊपर डाके डाले जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं, फिर डालते हैं, जेल में भेजते हैं, फिर वो रिश्वत दे के, पैसा दे के आ जाते हैं। हुजूर फरमाते अर राशि वल मुर्ताशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मेरी बेटी हीना ने जो
जो अपना सवाल उठाया वो बड़ा अहम है, मैं इससे पहले भी बात करना चाहता था। वो अहम ये है कि अल्लाह के कुरान ने मिरास का हक दिया है, विरासत को जारी किया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, मर्दों का हक है, बेटियों के हकूक़ हैं, बीवियों के हकूक़ हैं। ज़माना जहलियत में एक औरत से निकाह कर लेते थे, उसके माल की लालच से तलाक भी नहीं देते। अगर हम तलाक देते हैं तो जो कुछ ये माल लेके आई है, प्रॉपर्टी ज़मीनें लेके आई है, बगात लेके, ये सारा चला जाएगा। वो इसी में रखते और सज़ा देते। वो जुल्म की चक्की में बेचारी औरत पिसती रहती। ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काले कानून को रूंद दिया, औरत को वो हकूक दिए जो अल्लाह चाहता था। फरमाया क़ियामत तक इसी तरह तुम करो। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो कुछ दूसरे मसाइल ने जन्म लिया है, खानदानी रस्म और रिवाज, बड़े राना सिस्टम, ये मुआमलात अंदर आ गए। अब जो यहाँ दुनिया में जो बेटी ने पूछा कि एक बहन का, एक बेटी का जो विरासत का मसला है, विरासत का वो हक मार के बैठे हैं, कहते हैं हाँ तकसीम कर लेंगे, अभी तो वक्त नहीं है, बाद में देख लेंगे। अंदर से बदनीति है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, खुदा ताला तुम्हारे दिलों के राजों से वाकिफ है। अब ये हकूकुल्लाह की बात नहीं, हकूकुल इबाद की बात आ गई है। वो उनके हक मार रहा है। वो दुनिया में तो देना ही है, उसको सदा आखिरत में दायमी सजा मिलेगी और उसे बुलाया जाएगा कि आपने इसका हक मारा था, इसका माल दबोच के बैठे थे, इसका माल दबा के बैठे थे, तुम ताकतवर थे और एक बेटी, एक बहन कमजोर थी, तुमने कमजोर के ऊपर ये इतना बड़ा जुल्म किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इब्न उमर रिवायत करते हैं, हुजूर की बारगाह में एक साहब है, उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुलाम को दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करूं जो मेरे मातहत है, जो मेरा मुलाजिम है। सरकार खामोश रहे। फिर पूछा या रसूल अल्लाह, फिदा का भी व उम्मी, माँ बाप कुर्बान करूं, आमिना के लाल, आपसे बढ़ के मुनसिफ तो कोई और है नहीं। हुजूर आप आदिल फरमाएं, मैं पूछना ये चाहता हूँ अपने गुलाम को कितनी दफ़ा माफ़ करूं। हुजूर खामोश रहे। फिर तीसरी बार उसने पूछा, मुबारक ज़बान से मोती निछावर हुए। फिर ज़बान कुदरत बोलने लगी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरा मोहम्मद उस वक्त तक बोलता नहीं जब उसका खुदा नहीं चाहता, यानी खुदा की रज़ा में मुस्तफ़ा बोलते हैं, खुदा की इजाज़त से मुस्तफ़ा बोलते हैं। हुजूर ने कहा कि हाँ 70 बार रोजाना उसको माफ कर दिया करो, उसके ऊपर जुल्म नहीं करो। जब गुलामों के ऊपर ये हुक्म है तो जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो कुराबतदार हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, भाइये हैं, चचा हैं, दादा हैं, माँ बाप हैं, तो उनके हकूक तो इनसे अफजल है। तो मेरा इस्लाम यही पैगाम देता है कि दरगुजर करो, माफ कर दो। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ये कुरान फरमा रहा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान है कि आज का दिन तो माफ़ करने का दिन है। और अली भाई, रमज़ान का महीना हो, रोज़ेदार भी हूँ, हम यहाँ इबादत भी कर रहे हूँ और हकूकुल इबाद की बात आए तो हम मुँह फेर लें, उनके हकूक़ अदा न करें। क्या ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले कैदियों को रिहा नहीं किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान नहीं किया? क्या फ़तह मक्का रमज़ान के अंदर फतह नहीं हुआ? हुजूर ने आप माफी का ऐलान नहीं किया? जब हम कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता हूं कि मैं अपने हुजूर का वफादार हूं, किताबुल्लाह का वफादार हूं, हुजूर की सुन्नत का वफादार हूं, मैं इस कानून को मानता हूं जिसका इतलाक मुझ पे होता है, मेरे बच्चों पे होता है, मेरे घर में बेटा पैदा होता है, वो फितरतन इस्लाम के ऊपर है। अब जब मैं कोई उसे ईसाई बनाता है तो उस तरफ जाता है, अंदर उसके अल्लाह ने वो नूर अपनी कुदरत का रखा हुआ है कि ये मोमिन है। अब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके वालिदैन उसको ईसाई बनाते हैं, तो गोया एक सूरज के ऊपर बादल का टुकड़ा आ जाता है, मगर वो सूरज फना नहीं हो जाता। अंदर जो नूर रखा है फितरतन, वो तो मौजूद है। कभी उसे हिदायत मिल जाती है तो वो कहता है मैं तो अब तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहा, मैं तो अंदर से मुसलमान हूँ, मैं अंदर तो दीन फितरत को पहचानता हूँ। मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बा, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, गोया उसने अपने खुदाए बुजुर्ग बरतर को पहचान लिया। तो कहना ये चाहता हूँ कि औरतों के जो हकूक हैं वो अदा करो, बहन बेटियों का जो हक है वो दो, ज़मीनों की जो प्रॉपर्टी वो दबोच के बैठे हैं, उसमें सांप बन करके बैठ गए, हक नहीं देते, वो जाके अपनी बहन बेटियों के हक अदा करें, ज़मीनें दें। ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी, ये माल, ये घर, ये जायदाद किसी एक को मालिक नहीं बनाती।
علی بھائی یہ مالک تبدیل ہوتے رہتے ہیں، زمین اپنے مالک تبدیل کرتی ہے، گھر اپنے مالک تبدیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کے قانون کی پاسداری آج ہم کریں تو ہمارا بگڑا ہوا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ شروع ہو گیا ہے رحمت کا ایک پورا عشرہ، یعنی 10 روزے گزر چکے ہیں، 11ویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یقیناً ہم کوشش کریں گے اپنے علماء کرام سے اس سلسلے میں بھی کل یا پرسوں ہم مغفرت کے اوپر بھی کوئی ایک ٹاپک ضرور رکھیں کہ ہم ضرور سیکھیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قانون کی پاسداری ہے۔ سوال مختلف ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھ لے، انسان اگر اپنے گریبان میں خود جھانکنا سیکھ لے تو اس کو اپنے سے برا پھر کوئی انسان نہیں لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہم اپنے اوپر ایک سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بات قانون سے ریلیٹڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں علامہ جعفر علوی صاحب آپ کے پاس، وہ یہ کہ میں نے قانون کی پاسداری میں کچھ یہاں پہ ایسا بھی سلسلہ دیکھا ہے کہ ایک انڈیویجول یہ کہتا ہے کہ لوگ نہیں کرتے میں کیوں کروں۔ یہ بہت ایک عام سی بات ہے، جو چھوٹے چھوٹے سے قوانین بھی ہوتے ہیں جن پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمیں ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرنے میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ریاست کی ریٹ قائم کرنے میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خدا کی سب سے بڑی قانون کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن میں ایک بہت پیارا قانون کا مرکزی نقطہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، گروہوں میں نہ بڑھ چڑھو۔ اور کل مومن اخواتن، قرآن کریم میں حکم ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس قانونی کتاب کے، قرآنی کتاب کے جو بہترین مبلغ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی برحق، جن کی ہم امت ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے اس کے اپنے ایمان میں شک ہوتا ہے۔ تو میں خبردار کبھی بھی اتنی جلدی سے کسی کو کافر مشرک نہ کہہ دو بغیر تحقیق کے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھائی چارے کا حکم ہے، ہمیں محبتوں کا حکم ہے، ہمیں الفت کا حکم ہے، ہمیں چاہت کا حکم ہے، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک دوسرے کے احترام کا حکم ہے۔ ہم اپنے اندر ایک خود انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم جو ریاست میں رہنے والے ہیں، ہماری بھی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ ہم علی حیدر بھائی اپنے آپ کو چینج تو کریں۔ ہم دوسروں پہ تو اعتراض کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ چیخ چیخ کے بولنا، بلند آواز سے بولنا، بچوں کو محبت اور پیار سے ہم نہیں درس دیتے بلکہ جھڑکیاں دے کے۔ تو گھر کا ہمارا یہ اخلاق ہے، تو باہر ہم کیا اپنا اخلاق پیش کریں گے؟ حکم یہ ہے کہ گھر میں بھی اور باہر بھی ایسا کردار ادا کرو، دفاتر میں، روزگار میں، معاشرے میں ایسا کردار ادا کرو کہ آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے کہہ سکے الحمدللہ یہ ایک سچا اور پکا مومن اور مسلمان۔ الحمدللہ۔ اے قدرت کوئی اپنا کرشمہ دکھا دے، اے قدرت کوئی اپنا کرشمہ دکھا دے، جو نہ ہو یہ ممکن تو ممکن بنا دے۔ محبت کی خیرات دے میرے مولا، محمد کے صدقے مجھے محمد سے ملا دے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے ثواب بنا دیا ہے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت، بھائی چارگی اور نیکی کا سلوک کریں۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہے قانون قدرت، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ ایک فرد کس طرح معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے، قوانین کی پاسداری کر سکتا ہے۔ آج ایک انڈیویجول یہ کہتا ہے کہ وہ تو نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علی بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو۔ اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ظلم کرو۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ظالم کی ہم کیسے مدد کریں۔ یہی سوال نبی کریم علیہ السلام سے ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روکو، اس کے ہاتھوں کو پکڑو، یہ اس کی مدد ہوگی۔
जब मैं ये कहता हूं कि ये काम मेरा नहीं है, ये गुनाह तो वो भी कर रहा है, ये गुनाह वो भी कर रहा है, वो हो और ये की रट में मैं अपना एहतसाब क्यों नहीं करता, मैं अपना मुहासबा खुद क्यों नहीं करता। मेरा खुदा करीम तो फरमाता है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। हम तुमसे जर्रे जर्रे का हिसाब करेंगे, जो अच्छा किया होगा उसका भी हिसाब लेंगे, जो बुरा किया होगा उसका भी हिसाब लेंगे। हम जो दुनिया के कानून को तोड़ते हैं, मैं रोड पे जा रहा हूं सिग्नल को तोड़ देता हूं, मैं रोड पे चल रहा हूं वो वन वे रोड है, मैं रोड साइड आता हूं उसको तोड़ देता हूं, ये भी गुनाह कबीरा है। रियासत के कानून को तोड़ना, कानून कुदरत को तोड़ना गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। यही उलमाए किराम का फतवा है। हमें एक फर्द, मैं अगर एक खुद तैयार कर लेता हूं, अपने आप को तैयार कर लूं, तो मैं मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द हूं। आगे चल के मैं फर्द नहीं अफराद तैयार करूंगा, एक पूरे मुआशरे को संभाल लूंगा, मैं अपने घर को संभाल लूंगा। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं बेटा ये काम गलत है, ये सही है, ये मुआशरे के लिए बेहतर है, ये लोगों के लिए बेहतर है, ये उनकी फलाह के लिए बेहतर है। मेरा दीन तो ये कहता है कि रास्ते में चल रहे हो तो वहां पे कोई कांटा पड़ा है तो उसको हटा दो, ये तुम्हारे लिए सदका जारिया है, हम तुम्हारे लिए बेहतर करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुम्हें किस चीज ने मगरूर कर दिया, तकब्बुर में डाल दिया, मुझसे दूर कर दिया। मैं तो तुम्हारा रब हूं, करीम हूं, अजली हूं, अब्दी हूं, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं। तो मेरे करीब आ जाओ और मैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप दोनों हमारे उलमा कराम जो है उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ हिना अल्ताफ़ साहिबा जो हैं वो भी मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी, उनकी भी रोज़ा कुशाई का सिलसिला चल रहा है, बारान रहमत जारी है। हिना, कैसा लग रहा है अभी रोज़ा आपको? मुझे तो रोज़ा लग रहा है, मुझे लगता है कि बच्चों को भी रोज़ा लग रहा है। उनसे जल्दी जल्दी पहले उन सबके नाम पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? रेजा, इफ्तिखार, इर्तज़ा। और मुझे सब बताओ हाथ खड़ा करके कि किस किस ने सहरी में पराठा खाया है? अली भाई ने भी सहरी में पराठा खाया, हमारे सारे बच्चों ने पराठा खाया। पराठे के साथ क्या खाया? चाय पी थी? नहीं, हाँ चाय भी पीती और अंडा भी खाया था। पराठा, अंडा और चाय, बड़ी लोडेड सहरी है। और उसके अलावा क्या खाया था? बस यही खाया था। आपने सहरी में पराठे के साथ क्या खाया था? सिर्फ चाय, अंडा नहीं खाया? अच्छा जी। और आपने? चाय और अंडा। चाय और अंडा और पराठा। और आपने? अंडा, पराठा और चाय। ये मैं कहती हूँ अली भाई कि ये हमारा एक नेशनल नाश्ता है सहरी का, चाय, अंडा, पराठा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आप सही कह रही हैं बिल्कुल। चाय, अंडा, पराठा और अगर कोई एक आध सालन हो तो लगता है कि सहरी पूरी हो गई है। हाँ। हालांकि हमारे पास ज्यादातर जो डॉक्टर्स आते हैं, हर्बलिस्ट आते हैं, हम सीखने की कोशिश तो करते हैं। बिल्कुल। कहीं कहीं मुझे लगता है कि रमजान मुबारक है, हाँ, तो हम, और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक तो हमारे दस्तरखान की रौनक है, दूसरा है कि हमें साइकोलॉजिकली भी ऐसा लग रहा होता है कि शायद थोड़ा सा हमारी फिल हो गए, दिन गुजर जाएगा, सहरी अच्छे से कर ले, नहीं तो भूख प्यास लगेगी। आज पूरा दिन कितनी प्यास लगी? बहुत कम। बहुत कम, माशाल्लाह। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ है। प्यास लगी थी? लगी हुई है बच्चे भूख को। लगी थी? तो इतने खामोश क्यों, उदास क्यों इतने? क्या हुआ, रोजा लग रहा है? नहीं, रोजा भी नहीं लग रहा। अच्छा, आप बताएं कितनी प्यास लगी थी? थोड़ी सी लगी थी। थोड़ी सी लगी थी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं रोजा है तो सब्र करना है। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हो कि पहला रोजा रख लिया है मैंने। आप बताएं। प्यास लगी थी। प्यास लग रही थी, तो अभी कैसा महसूस करोगे? बस अब तो थोड़ी देर में रोजा खुलने वाला है। अच्छा लग रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन सारे ही बच्चों ने आज पहला रोज़ा रखा है और मुझे इतनी खुशी होती है कि जब बच्चे रोज़े रखते हैं और ये सारी चीज़ें आप बचपन से बच्चों के प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देते हैं। जी अली भाई। बिल्कुल जी। हमारे पास अब वक्त क्योंकि बहुत ही कम रह गया है
اور یقیناً دعا کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے یہی کریں گے کہ انڈیویجول کوئی بھی شخص کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. آپ کو اپنا کردار جو ہے وہ معاشرے کے اندر آپ کس طرح سے کوئی اچھا جو ہے وہ کوئی پیغام دے سکتے ہیں کسی کو اپنی ذات سے. اگر فائدہ معاشرے کو پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اچھا سا عمل کرے. ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا بھی اچھا عمل کر سکتا ہے. ہم بالکل آخری کی طرف اپنے علماء کرام کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. باران رحمت میں آج ہم مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے دعا کے لیے درخواست کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. اللہم توبة قبل الموت، اللہم راحة عند الموت، مغفرة ورحمة وبعد الموت. اللہم رزقا حلالا طیبا. اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین. اے ساری کائنات کے معبود برحق، ہماری عبادت ریاضت بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس چینل کو بران رحمت کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا ماہ سیام کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. مالک عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ افواج پاکستان کی خیر فرما. مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. یا ارحم الراحمین مولا کل بروز قیامت ہمیں اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ، اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ. مولا کریم خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. یا ارحم الراحمین مولا عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، پل صراط کی تیزی سے بچا. اللہم اجرنا من النار یا عزیز و یا غفار یا حنان یا دیان یا سبحان. اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالایمان. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر.